Namaste friends, welcome to my channel Let's Conquer Maths. We learn determinant method. Using determinant method we can solve simultaneous equations. Simultaneous equations using determinants can be solved easily and in less space. This method is known as determinant method. म्हणजे डिटर्मिनंट मेथडने आपण सायमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करू शकतो आणि अगदी इझिली आपण सॉल्व करू शकतो. दिस मेथड वाज फर्स्ट गिवन बाय स्विस मॅथमॅटिशियन गॅब्रिएल क्रॅमर, सो इट इज also known as Cramer's rule or Cramer's method. In Cramer's method, write three determinants d, dx and dy, and then using formula x is equal to dx upon d and y is equal to dy upon d, find the values of xy. By using this formula we can find the values of x and y. Now we solve the example. Example first, solve the following simultaneous equations using Cramer's rule. 5x plus 3y is equal to 11. 2x plus 4y is equal to minus 10. हे दोन इक्वेशन आपल्याला दिलेले आहेत आणि हे डिटर्मिनंट मेथडने आपल्याला किंवा क्रॅमर्स रूलने आपल्याला सोडवायचे आहेत. परीक्षेमध्ये तुम्हाला प्रश्न विचारताना यूजिंग क्रॅमर्स रूल असाच जनरली विचारलं जातं. आता हे जे इक्वेशन्स आहेत हे ax अधिक प्लस by इज इक्वल टू c या फॉर्ममध्येच असले पाहिजे. फॉर सॉल्विंग सायमल्टेनियस मेथड बाय क्रॅमर्स रूल, the equations must be in form of ax plus by is equal to c. आता हे इक्वेशन त्या फॉर्ममध्ये आहेतच. ax plus by is equal to c, ax plus by is equal to c. हे दोन्ही इक्वेशन एकाखाली एक लिहून घ्या आणि ते एकाखाली एक लिहिल्यानंतर त्यांना नंबर द्या. मी तुम्हाला अगदी सोपी पद्धत सांगणार आहे क्रॅमर्स रूलने सायमल्टेनियस इक्वेशन सोडवण्याची. इथं हे जे कोएफिशियंट आहेत या कोएफिशियंटला आपल्याला नंबर द्यायचे आहेत. ह्याला आपण 1 नंबर दिला, ही पहिला कॉलम आहे म्हणून. हा दुसरा आहे, याला आपण 2 नंबर दिला आणि याला हे इक्वेशन्स एकाखाली एक लिहून घ्या. एकाखाली एक लिहून घेतल्यानंतर हे जे कॉलम आहेत 5, 2 याला नंबर 1 द्या, 3, 4 याला नंबर 2 द्या आणि पुढचा जो आहे सी चा कॉलम असतो -11, -10 याला नंबर 3 द्या. आता आपल्याला पहिल्यांदा डी ची व्हॅल्यू काढायची आहे. डिटर्मिनंट लिहिताना हे 2 सेगमेंट काढायचेच आहेत आणि त्या 2 सेगमेंटच्या मध्येच तुम्ही नंबर्स लिहायचे आहेत. आता इथं डी लिहिताना 5, 2 आणि 3, 4 फर्स्ट कॉलम आणि अँड सेकंड कॉलम लिहायचं आहे. फर्स्ट कॉलम अँड सेकंड कॉलम आणि डिटर्मिनंट ची व्हॅल्यू कशी काढायची हे मागच्या त्याचा व्हिडिओ मी अपलोड केलेला आहे. तो तुम्ही जर आधी बघितला तर तुम्हाला हे लवकर लक्षात येईल. डी इज इक्वल टू 5, 2, 3, 4 दिस इज द डिटर्मिनंट. देन फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ डी. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन 5 into 4 minus 3 into 2.
5 into 4 minus 3 into 2. 5 into 4 20 minus 3 into 2 6 is equal to 20 minus 6 14. The value of D is equal to 14. Then find out the value of dx is equal to 14. Then write down the dx. dx first third column इथे लिहून घ्या. -11 -10 and second column 3 4 3 4 11 into 4 minus 3 into minus 10 3 into minus 10 4 11 4 जा 44. Signs are different, so multiplication is negative. Negative multiplied by negative is positive. 10 into 3 30. Signs are different, so subtract 30 from 44. Subtraction is 14 and big number is 44, so negative 14. dx is equal to negative 14. Then write down the determinant dy. Write first column 5 2. Then third column -11 -10. 5 into -10. -10 write down in the bracket, -11 also in bracket, multiply by 2. 10 5 जा 50. Signs are different, so multiplication is negative. Negative multiplied by negative is positive. 11 multiplied by 2 22. Signs are different, so subtract 22 from 50 is equal to 28, and big number is 50, so answer is -28. dy is equal to -28. Now find out the value of x. X is equal to dx upon d. dx is -14 and d is 14. Divide केलं -1. The x is equal to -1. y is equal to dy छेद d. dy is -28 and the value of d is 14. फोर्टीन 1 जा 14, 14 2 जा 28. y is equal to -2. Solution is
xy is equal to -1 -2. d dx dy, this write down this determinant. How to remember this method? आता इथं d dx dy आपण जे लिहिलेले आहेत, इथं हे जे नंबर आपण दिलेले आहेत 1 2 3 यानुसार हे कसं लक्षात ठेवायचं तर d, रिमेंबर द d इज इक्वल टू नंबर 12, dx is equal to 32 and dy is equal to 13. Only remember this number. D is equal to 12, dx is equal to 32 and dy is equal to 13. How to write determinant? D is equal to 12. 12 means column 1 and 2. 12 means column 1 and 2. Now look, 1 5 2 and 2 3 4. dx 32 means column 3 and 2. Columns 3 -11 -10 and column 2 3 and 4. dy is equal to number 13 means column 1 and column 3. dy is equal to column 1 5 2 5 2 and 3 -11 -10 -11 -10. म्हणजे जर तुम्ही हे नंबर लक्षात ठेवले, d इज इक्वल टू 12, dx इज इक्वल टू 32 and dy इज इक्वल टू 13, तर d लिहिताना फर्स्ट अँड सेकंड कॉलमचे नंबर्स तुम्ही लिहायचे आहेत. dx लिहिताना थर्ड अँड सेकंड कॉलम. फर्स्ट राईट डाऊन द थर्ड कॉलम, देन सेकंड कॉलम. अँड dy इज इक्वल टू 13, राईट डाऊन द फर्स्ट कॉलम अँड देन थर्ड कॉलम. हे नंबर लक्षात ठेवा. आता पुढचं उदाहरण आपण घेऊ, त्यावेळेस तुमच्या अजून लक्षात येईल. नेक्स्ट एक्झाम्पल, सॉल्व द सायमल्टेनियस इक्वेशन्स बाय डिटर्मिनंट मेथड. फिल इन द ब्लँक्स. इथं ॲक्टिव्हिटी दिलेली आहे आणि ती ॲक्टिव्हिटी आपल्याला सॉल्व करायची आहे. d is equal to 12, dx is equal to 32 and dy is equal to 13. d 12 first and second column. फर्स्ट कॉलम 2 2 म्हणजे या बॉक्समध्ये 2 येणार आहे. 2 2 आणि 12 आहे म्हणजे सेकंड कॉलम. इथं 1 -3 दिलेलाच आहे, इथं हा 1 लिहायचा आहे, इथला कोएफिशियंट. आता हे सॉल्व करायचं आहे. -3 दिलेला आहे आपल्याला, इथं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करतो आपण. 2 × -3. सो दिस बॉक्स राईट द 2 × -3. इथं आधी 2 घेतलेला आहे, 2 लिहिलेला आहे. 2 × 1, 2 × -3, 2 3 जा 6 -6. 2 × 1 2 -2. Both signs are same. -6 2. Both signs are same.
So add this number and give the sign negative. 6 plus 2, 8, and negative sign -8. Then dx is equal to 32, means column third and then second. At the third column 19 minus 3. 19 here minus 3. 32 means third column and then second column. 1 minus 3. 19 into minus 3. 1 into minus 3. 19 3s are 57, and signs are different, so answer is negative. Minus 57, here is minus. 1 into minus 3. Minus 3. 1 into minus 3, 3 and opposite or different signs, so answer is negative. Minus 57 मायनस इथं मायनस आहे, म्हणजे हे सॉल्व करायचं असेल तर -57 मायनस इंटू मायनस प्लस 3, म्हणजे याचा आन्सर येणार आहे. इथं डिफरंट साइन्स आहेत, सो सबट्रॅक्ट 3 फ्रॉम 57, 54 and big number is negative, so answer is negative, -54. Then find out the value of dy. dy means 13. dy means 13. Remember the number. First column and third column. First column 2, 2. So in this box write 2 and 13. 13 means third column. dy is equal to 13, first column and third column. 19 minus 3. Cross multiplication, 2 into -3 minus 19 into 2. 2 3s are 6 and answer is negative because different signs. 19 into 2 38, same sign, add this number, 38 plus 6 44 and answer is negative. The value of d is -8, value of dx is -54 and value of dy is -44. By Cramer's rule, x is equal to dx upon d. X is equal to dx, value of dx is equal to -54 and value of d is 8, -8. dx is 54 and d is -8. इथं भाग द्या, 2 ने भाग जातोय, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 5 minus 4 remaining 1, then 4 14, 2 7s are 14, negative negative cancel, 27 by 4. Now find the value of
y. dy upon d. dy is minus 44 and d is minus 8. Two four जा 8, 2 2 जा 4 and 2 2 जा 4, 20. Then 2 2 जा 2 and 2 1 जा 2, 2 1 जा 2. तुम्ही असा भागाकार केला तरी चालतोय किंवा तुम्ही डायरेक्ट -44 अपॉन -8, 4 2 जा 8 and 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 11 upon 2. कुठल्याही प्रकारे तुम्ही भागाकार इथं डिव्हिजन तुम्ही करू शकता. xy is equal to the value of x is equal to 27/4 and 11 upon 2 is the solution of the given equations. Next example, third example, complete the following activity. विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी ॲक्टिव्हिटी दिलेली आहे आणि त्याचा अल्गोरिदम दिलेला आहे. 3x minus 2y is equal to 3, 2x plus y is equal to 16. हे दोन इक्वेशन दिलेले आहेत. फाइंड द व्हॅल्यूज ऑफ डिटर्मिनंट इन द गिव्हन इक्वेशन्स. आता या इक्वेशन्समध्ये आपल्याला ह्या डिटर्मिनंटच्या dx अँड dy च्या व्हॅल्यू आपल्याला शोधायच्या आहेत. व्हॅल्यूज अकॉर्डिंग टू क्रॅमर्स रूल. x इज इक्वल टू या ठिकाणी आपल्याला हे बॉक्स भरायचे आहेत. आता इथं डायरेक्ट ही कृती आपल्याला सोडवता येणं थोडंसं अवघड आहे, म्हणून आपण ही कृती आधी वेगळ्या पानावरती सोडवून मग त्याची उत्तर आपण त्या ठिकाणी लिहूयात. चला सोडवूया ॲक्टिव्हिटी. 3x minus 2y is equal to 3. 2x plus y is equal to 16. हे दोन्ही इक्वेशन्स एकाखाली एक लिहून घ्या आणि त्यांना त्यांच्या रोजला नंबर द्यायचे आहेत हे मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे. 1 2 3. आता आपल्याला डी काढायचं आहे. डी फॉर 12. रिमेंबर दिस नंबर. डी फॉर 12. 12 मीन्स कॉलम नंबर 1 अँड कॉलम नंबर 2. म्हणजे इथं आपल्याला हे कॉलम हे जे कोएफिशियंट आहेत त्यांना मी नंबर दिलेले आहेत, ते कॉलम आहेत असं आपण कन्सिडर करूया. आता इथं हे 3 2 -2 1. आता इथं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. 3 × 1 मायनस हा -2 राईट इन ब्रॅकेट -2 × 2. 3 × 1 3 मायनस मल्टिप्लाय बाय मायनस प्लस 2/2 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 7. सो डी इज इक्वल टू 7. डीची व्हॅल्यू आपल्याला 7 मिळालेली आहे. आता dx. फॉर dx रिमेंबर द नंबर 32. कॉलम नंबर 3 and column number 2. Column number 3, first write column number 3 and then column number 2. Column number 3 is 3 16 and column number 2 -2 1. Three into 1 minus -2. 3 into 1 minus -2 into 16. 3 into 1 3 minus
प्लस म्हणजे मायनस मल्टिप्लाय बाय मायनस असेल तरच ते प्लस होतं. 2 × 16 32. 3 + 32 = 35. Means dx = 35. Then find out the value of dy. Find out the value of dy. dy = 13. Means column number 1 and 3. Column number 1, 3, 2 and 3, 16. So write the first column 3, 2 and 3, 16. 3 × 16 minus 3 × 2. 16 3s are 48 minus 3 2s are 6. 48 minus 6 is equal to 42. dy is equal to 42. Then find the value of x and y. X is equal to dx upon d and y is equal to dy upon d. Dx is 35 and d is 7. 35 upon 7. 7 1s are 7, 7 5s are 35. So x is equal to 5. dy means 42 and d is equal to 7. 42 upon 7. 7 1s are 7. 7 6s are 42. Y is equal to 6. And these numbers write in the activity. Complete write activity, then solve the example and then write in activity. Fill the boxes. 3, 2, -2, 1. डायरेक्ट इथं आपल्याला उत्तर लिहायचं आहे 7. म्हणून आपल्याला इथं हे आपण वेगळं सोडवून घेतलेलं. इथं डायरेक्ट उत्तर आपल्याला काढायला थोडंसं अडचण होते किंवा आपलं कन्फ्युजन होतं. म्हणून आपण हे एक्झाम्पल सॉल्व करून फक्त आपण बॉक्स फिल करायचे आहेत. आता dx 3 16 -2 1. 3 16 -2 1 and answer is 35. dy 3 2 3 16 and answer is 42. 3 2 3 16 answer 42. X dx 35 d 7. 35 7 5. 42 dy 42 d 7 6 and 5 6. विद्यार्थी मित्रांनो, अजूनही तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा. बेल आयकॉन प्रेस करा म्हणजे पुढच्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन्स तुम्हाला मिळतील. व्हिडिओ आपल्या मित्रांना शेअर करा आणि व्हिडिओला लाईक करा. थँक्यू.